주일을 맞으러 나아갈 때 아버지 성령으로 말미암아 아버지가 받으신 예배가 되어지게 하여 주옵기 원합니다. 아버지여 은혜 가운데 변화받는 시간이 되어지게 하시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도했습니다. 아멘. 예수님 내가 옵니다. 못 박히신 십자가 그 사랑 눈물에 겨워 울며 돌아오니 더 못 박혀 위에 다시 지셨네. 오는 죄와 허물 위해 나를 흘려주셨네. 오 예수님 나의 손잡고 이제부터 이제부터 영원까지 구주가 되옵소서. 예수님 내가 옵니다. 못 박히신 그 큰 사랑 눈물에 겨워 울며 돌아옵니다. 이성마음을 못 박혔고 머리에 가시관 박히셨네. 내 모든 죄와 허물 위해 나를 흘려주셨네. 오 예수님 나의 손잡고 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서. 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all grace and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and fought me above all. Above all powers, above all kings, above all nations and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all grace and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and fought me above all. Crucified and laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, fought me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall, fought me above Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you.
You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known your hands of hand. Oh, I've lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh yes you have. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh I sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna 나의 하나님 약속 이루시는 기적의 주 어둠 속의 빛 그는 나의 하나님 이곳에 주 경배해
기적의 주 어둠 속에 빛 그는 나의 하나님 약속 이루시는 기적의 주 어둠 속에 빛 그는 나의 하나님 모든 삶 돌이키시네 저기 영어로 또 나와 있습니다. 영어 가사가 굉장히 좋기 때문에 영어로 한번 보겠습니다. Here, moving in our midst, I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. We'll sing it again. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, bending every heart. I
is who you are. Oh, that is who you are. That is who you Come on, are. sing. Even when I can't see it. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel you are working, You never stop. You never stop working. Never stop, never stop working. Even when I don't see you are working. Even when I feel you are working, You never stop. you never stop working. You never stop. Even when I don't see you are working. Even when I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. When I don't see you are working. Even when I don't feel you are working. You never stop, you never stop working. Make it, miracle worker, God is King, God is our King, my God, that is who you are. Miracle worker, God is King, God is our King, my God, that is who you are. They make miracle worker, God is King, God is our King, my God, that is who you are. They make miracle worker, God is King, God is our King, my God, that is who you are. 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 Who you are. That is 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 who you are. You never change. You never fail. You never change. You never fail. That is who you are. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. That is who you are. Yeah, that is who you are. That is who you Come on, listen to that bridge again. Even when I see it. Even when I see that you're working. Even when I feel that you're working. You never stop. You never stop working. You stop. You never stop working. Even when I see you're working. Even when I feel you're working. You never stop. You never stop working. Every situation. Even when I see you're working. Even when I feel you're working. You never stop. You never stop working. You never stop working. Even when I see you're working. Even when I feel that you're working. You never stop. You never stop working. Miracle, Promise keeper. God is the darkness, my God, that is who you are. Miracle, promise keeper, God is the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. That is
miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, raise your hands and declare that. You are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We declare tonight you are waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. 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 Joy unspeakable when I walk through the valley. I've got joy unspeakable when I walk through the valley. I've got joy unspeakable even when I walk through the valley. I've got joy unspeakable all through the valley. Joy unspeakable all through the valley. I've got joy unspeakable all through the valley. No matter what comes my way, joy unspeakable. 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요.
어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 서주세요. 피난처 예수 의지해요. 날 피난처 예수 의지해요. 날 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 날 피난처 예수 의지해요. 영원히 주님 사랑해요. 난 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 난 영원히 주님 사랑해요. 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 서주세요. 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 서주세요. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 서주세요. 주님 영광 위하여 서주세요. 주님 교회 위하여 서주세요. 우리 정말 내가 뭔가 준비되고 또 나라와 민족을 위해서 자녀들을 위해서 우리가 기도하는 시간 갖겠습니다. 우리 주님 피난처 되십니다. 주님을 의지하고 우리가 주님께 나가는 것이죠. 하나님께 나가는 것이죠. 우리 같이 이 시간에 주여 삼창 같이 통성을 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 아버지 모든 약한 가운데 나갑니다. 부족한 가운데 나갑니다. 아버지 받아주시옵소서.
아버지 역사하여 주시옵소서. 우리 힘으로는 아무것도 할 수가 없습니다. 죽은 미칸이 오직 사는 영이라 하셨사오니 아버지여 성령으로 우리를 감감동하여 주셔서 아버지 합당한 예배가 되어지게 하시고 신령과 진정으로 드려진 예배가 되게 하여 주시고 전심으로 드려진 예배가 되어지게 하여 주기 간절히 바랍니다. 아버지가 받으시는 예배가 되기를 원합니다. 아버지가 흥명하시는 예배가 되기를 원합니다. 아버지 저녁기사 마실 분양같이 되게 하여 주시기 원합니다. 하나님이여 받아주시옵소서. 성령으로 아버지 역사하여 주시옵소서. 모두 예수님이 선포되게 하여 주시옵소서. 증거되게 하여 주시옵소서. 미천한 종을 아버지 사용하여 주시옵소서. 그릇으로 사용하여 주시옵소서. 날카로운 이가 날카로운 타작기로 사용하여 주시옵소서. 아버지 하나님여 질같은 너 야고바 질같은 너 야고바 내려가는 이가 날카로운 타작기로 쓰리니 산이 저 앞에서 겨같이 되자. 아버지 그 말씀이 임하여 주시옵소서. 그 말씀이 임하여 주셔서 말씀을 듣는 자니 아버지 믿음으로 나가게 하여 주시옵소서. 아버지 그대로 나가게 하여 주셨기 원합니다. 아버지 지난 주도 아버지 연약하고 부족한 가운데 많은 죄를 저질렀습니다. 많은 허물 가운데 주님을 슬프게 했습니다. 용서하여 주시옵소서. 마지막 때가 다가오는데 앞기 여기도 하지 못했습니다. 부리지 못했습니다. 전도하지 못했습니다. 말씀 강의로 준비하지 못했습니다. 아버지 용서하여 주시옵소서. 우리 모습으로 나아갑니다. 아버지 주 예수의 모를 말미암아 우리를 사하시옵소서. 우리를 물새겨 주시옵소서. 심약한 일에 살고 있습니다. 아버지를 인정하지 않습니다. 아버지를 경외하지 않습니다. 아버지 얼굴 구하지 않습니다. 아버지 물새겨 믿음을 지켜 하여 주시옵시고 하나님을 경외하는 신앙으로 아버지를 풀어주시옵소서. 아버지 생사고 중환하시나이다. 우리 생명이 주께서 호흡을 거두어가시면 아버지 저녁이라도 떠날 수 없는 비천한 인생인데 아버지 경외하게 하여 주시고 아버지 말씀을 청중하게 하여 주시옵시고 모든 상을 버리고 아버지의 주만 따르게 하여 주시옵소서. 어디든지 늘 주 안에 아버지 단상이 되게 하여 주옵기 원합니다. 이 시간도 아버지 우리 예수의 보혈로 말미암아 우리 많은 죄 허물들 육신에 속한 아버지 많은 죄업이 있습니다. 시기하며 질투하며 욕심내며 교만하며 자랑하며 멸시하며 아버지 미워하며 판단하며 저주하며 아버지 하나님 후회하며 아버지 모든 죄악들을 아버지 들고 하십니다. 아버지 우리의 세월을 용서하여 주시옵소서. 정을 대치게 맞은다 받았고 저가 징계를 받는 평화를 누리오니 주 예수의 보혈로 말미암아 아버지 사하시옵소서. 용서하여 주시옵소서. 정결하게 하여 주시옵소서. 주여 자녀들의 허물과 죄를 또한 나갑니다. 아버지 저를 물새겨 주셔서 아버지 저 앞에 남은 전의를 얻게 하여 주소서. 저 앞에 무릎 꿇는 전의를 얻게 하여 주시옵소서. 주여 저를 물새겨 세상에서 구하여 주시고 아버지 수별하여 주시옵소서. 주여 저들을 묶는 모든 악한 영들 어둠의 영들 나서 예수의 영을 떠나 갈지어도 예수의 이름으로 예수의 이름으로 예수의 이름으로 예수의 떠나 갈지어도 예수의 떠나 갈지어도 저를 해방하고 미혹하는 모든 악한들은 나서 예수의 떠나 갈지어도 예수의 떠나 갈지어도 아버지 주님 안에 평강이 있습니다. 주님 안에 축복이 있습니다. 주님 안에 구원이 있습니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 나라민족 기억하여 주시옵소서. 강국을 기억하여 주시옵소서. 아버지 미국과 캐나다를 기억하여 주시옵소서. 진정체의 은혜 가운데 아버지 주 앞에 돌아오게 하여 주시옵소서. 많은 배역한 법들이 세워졌습니다. 하나님을 경외하는 아버지 경외하지 않는 하나님을 알지 못하는 많은 민족들 통해서 많은 법들이 하나님 권세로 되는 많은 법들이 세워졌사오니 아버지 다 배지가 되게 하여 주셨기 원합니다. 낙태법과 아버지 안락사법과 아버지 하나님 차례 주실 법과 아버지 그 외에도 아버지 하나님이시여 동성애 법들이 있습니다. 아버지
아버지 불쌍히 여주셔서 은합과 승패가 되어지게 하여 주시옵시고 아버지 그에게 조정한 악함하게 했습니다. 그에게서 백년 동안 역사는 악함하게 했습니다. 예수님으로 내 악함이 파쇄가 될지어다. 예수님으로 악함이 파쇄가 될지어다. 예수님 영원히 너희들마다 악함이 파쇄가 될지어다. 파쇄가 될지어다. 다시 예수님 영원히 너희들 악함이 파쇄가 될지어다. 아버지 북한을 기억하여 주시옵소서. 그 땅에 아버지 건강한 평안을 허락하여 주시옵소서. 전쟁으로 말미암아 말할 수 없는 아버지 귀한 생명들이 피를 맞춰가고 있습니다. 고통 가운데 있습니다. 아버지 그 땅이 폐허가 됐습니다. 아버지 그 땅을 불쌍히 여주시고 아버지 전쟁이 시게 하여 주시옵소서. 그 땅을 아버지 상주로 온 모든 자들의 아버지 갈무를 띄어서 다시 나올 돌아갈 수 있도록 역사하여 주셨기 원합니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 아버지 항문역하여 주시옵소서. 이 마지막 때 아버지 사명 감당하게 하여 주셨기 원합니다. 증거의 사명을 감당하게 하소서. 선교의 사명 중국과 북한과 아버지 몽골 향하여 나갈 수 있게 하여 주셨기 원합니다. 이루와 정광목대를 부르셨사오니 귀한 종을 아버지 붙들어 주셔서 성령으로서 사용하여 주시옵시고 정을 통하여 아버지 나라가 다시 회복된 역사가 있게 하여 주시옵시고 영적으로 회복이 되게 하소서. 백성들이 육대를 깨어나게 하여 주셨기 원합니다. 아버지 내일 총선이 있습니다. 그 다음에 대선이 있습니다. 아버지 모든 가정과 함께서 개입하여 주셔서 이동선거를 척결하여 주시옵소서. 아버지 거짓과 기만 가운데 아버지 하는 육된 자들을 아버지 끌어내 주시옵시고 주가 원하시는 아버지 종들을 세워 주시옵소서. 주가 원하시는 종들을 세워 주셨기 원합니다. 주여 역사하여 주시옵소서. 주여 역사하여 주시옵소서. 아버지 역사하여 주시옵소서. 오늘 시간도 아버지의 성령 함께하여 주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 하나님 구하여 기도하오니 주여 땅에 다시 아버지 앞에 나온 땅이 되어지게 하여 주시옵소서. 새롭게 하소서. 성령의 바람 시들은 내 영 살리소서. 성령 하나님 이 땅 고치소서. 죄악의 어둠 속 헤매는 우리 태워주소서. 성령의 불로 세상 헛된 맘 태우소서. 임하소서. 성령 하나님이시여 지금 이곳에 임하소서. 바람처럼 불처럼 성령이여 임하소서. 하나님 나를 만지소서. 상하고 깨어져 지친 나를 새롭게 하소서. 성령의 바람 시들은 내 영 살리소서. 하나님 이 땅 고치소서. 죄악의 어둠 속 헤매는 우리 태워주소서. 성령의 불로 세상 헛된 맘 태우소서. 예
임하소서. 성령 하나님이시여 지금 이곳에 임하소서. 바람처럼 불처럼 성령이여 임하소서. 임하소서. 성령 하나님이시여 지금 이곳에 임하소서. 바람처럼 불처럼 성령이여 임하소서. 성령이여 임하소서. 성령이여 임하소서. 임하소서. 성령 하나님이시여 지금 이곳에 임하소서. 바람처럼 불처럼 성령이여 임하소서. 성령이여 임하소서. 성령이여 임하소서. 성령이여 임하소서. 성령이여 임하소서. 너희 고난을 받으사 십자가 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘로서 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저로서 산자와 죽은 자를 심판하오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 정도가 서로 타는 것과 죄를 사하시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 교도가시겠습니다. 여호와신 곧 지혜와 총명의 신이요 모략과 재능의 신이요 지식과 여호와를 경외하는 신이 그 위에 강림하시리니 오직 하나님의 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것 곧 하나님의 깊은 것이라도 통달하시느니라. 내가 아버지께 구하겠으니까 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리니 저는 진리의 영이라. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름을 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 같이 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 예배드려서 기도하겠습니다. 오늘도 아버지 앞에 나오게 하신 걸 감사드립니다. 아버지 두렵고 떨림으로 나오지 아니하였습니까? 거룩하시고 영화하신 아버지 앞에 천사들도 아버지 머리를 들지 못하나이다. 두 날개로 머리를 가리우고 두 날개로 발을 가리우며 두 날개로 쉼없이 날며 쉼없이 찬양하고 있나이다. 영광과 능력과 존귀가 만군의 여호와께 있다. 아버지 거룩하신 아버지, 아버지 오늘도 우리 집 위에 새로 나왔습니다. 제 죄증이 맞음으로 나왔으니
그 대적의 의를 의지하여 나와사오니 불쌍히 여겨주시고 아버지여 이 예배를 받아 주시옵소서. 신령과 진정을 드리게 하여 주시옵소서. 우리의 죄를 고백하였습니다. 아버지 우리의 죄를 자백하였습니다. 불쌍히 여겨주셔서 당신의 아들의 그 보혈로 사하시고 정결하게 하신 것을 믿습니다. 아버지여 정말 사람이 떡으로는 살 수가 없습니다. 아버지 오늘도 생수의 말씀이 되어주셔서 우리 심령을 채워주시옵시고 이 예배 가운데 성령을 함께하여 주시옵소서. 아버지의 예배를 아버지 하나님이여 아버지 구경하는 자가 되지 않게 하여 주시고 예배 드리는 아버지 이 예배가 되어지기를 원합니다. 아버지 둘 통해서 보는 모든 자들에게 은혜를 풀어주셔서 아버지 하나님이여 아버지 진정 교회를 섬길 수 있는 그들의 신앙이 될 수 있게 하여 주옵기 원합니다. 거룩하신 아버지여 나라 민족을 기도했습니다. 한국을 아버지 기억하여 주시옵소서. 은혜 가운데서 다시 믿음이 회복이 되어지게 하여 주시옵소서. 캐나다 미국을 아버지 다시 믿음으로 돌아가게 하여 주시고 우리의 귀한 자인들 다시 예수 앞에 무릎 꿇는 역사를 허락하여 주시고 아버지 하나님이시여 병든 자가 치유받는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 오늘도 아버지 주의 성령님께서 가르쳐 주셔서 예수가 증거되게 하시고 드러내게 하여 주옵기 원합니다. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 오늘 성령께서 오라 하신도다 이런 제목으로 하나님 말씀을 증거하겠습니다. 그렇게 생각 드신 분이 있을 것입니다. 왜 찬양을 그렇게 오랫동안 하나? 제가 보니까 거의 1시간을 이제 했는데 하늘나라 가면은 찬양을 쉼없이 한다는데 그때 가서 어떻게 할 건지 지금 연습하는 겁니다. 이 찬양을 통해서 그 나라에서 우리 생활할 것을 연습하는 거예요. 찬양하는 게 뭐 몇 시간 해도 즐겁다고 생각하면 그 나라 갈 수 있는 그런 준비가 거의 된 걸로 봅니다. 조금. 근데 우리 이제 저도 보니까 육신에 그게 있어가지고 뭐 그냥 육신은 내는 게 싫어하잖아요. 그러니까 이제 힘들어하는데 그 육신을 쳐야죠. 내가 그냥 기도도 마찬가지입니다. 내가 그냥 내 몸을 쳐서 막 그러면은 그게 은혜가 돼요. 근데 기도하다 아유 모르겠다 조금 쉬자 이렇게 하면은 은혜가 원래다가 말더라고요. 그래서 오늘 우선 본문의 말씀을 봉독하겠습니다. 나 예수는 교회들을 위하여 내 사제를 보내어 이것들을 너에게 증거하게 하노라. 난 다윗의 뿌리요 자손이니 곧 광명한 색비라 하시더라. 성령과 신부가 말씀하시 오라 하신도다. 듣는 자도 오라 할 것이요. 제가 본문도 바꾸겠습니다. 계시록 22장 16절 21절이고요. 띄워드리겠습니다. 목마른 자도 올 것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라. 내가 이 책의 예언의 말씀을 듣는 각인에게 증거하노니 만일 누구든지 이것을 들 외에 더하면 하나님이 이 책에 기록된 재앙들을 그에게 더하신다. 만일 누구든지 이 책의 예언의 말씀에서 제어버리면 하나님이 이 책에 기록된 생명나무 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라. 이것들을 증거하시니 가로세되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘. 주 위에서 오시옵소서. 주 위에서 은혜가 모든 자에게 있을지어다. 아멘. 그래서 이 부분을 통해서 성경이 이제 마지막으로 이제 끝을 내립니다. 그러니까 하나님께서 증거할 걸 다 증거하셨다는 거죠. 우리 구원을 위해서 더 이상 증거할 게 없는데 그러므로 마지막 증거의 말씀들은 더 중요하다고 볼 수가 있겠죠. 모든 걸 포함해서 다 하신 거기 때문에 이것을 한 절을 푸는데도 아마 뭐 1년이 갈 수도 있습니다. 사실은. 근데 부족한 종이니까 부족한 걸 증거하니까 하는데 그런데도 쉽지 않아요. 이게 계시록 끝내는 게 쉽지 않습니다. 벌써 2년 이상 계속 계시록에 매달렸는데 제가 부족하죠. 부지런하지 못해서 열심히 내지 못해서 그런 것 같아요. 이제 거의 끝날 때가 다 됐습니다.
그래도 부족하나마 이렇게 증거하고 보니까 그 계시록에 대해서 거의 환하게 이렇게 저는 그렇게 들어와 있어요. 그래서 가장 중요한 게 그 적그리스도의 인을 받으면 안 된다. 그거는 확실히 들어와 있습니다. 그리고 예수의 보혈이 얼마나 중요한지, 마지막 지난번에 말씀드렸지만 마지막 복이 예수의 보혈에 쓰임 받는 자가 복이. 모든 걸 거두절미하고, 그러니까 거두절미, 한국말 다 잊어먹는데 거두절미. 롱, 뭐 영어로 하면 롱, 숏 뭐 이러면서 얘기하는데 영스리 숏 거두절미예요. 거기 다 잘라버리고, 간단히 본문만 얘기해. 그러면 예수의 피로 씻김 받아. 그 모양은 다 아무것도. 근데 예수의 피를 쓰는데도 거저 그냥 씻기만 하면 돼. 그냥 목욕탕 가서 씻듯이 하면 되는 게 아니라 그 씻김을 통해서 내 모든 영육간의 그 죄가 다 씻긴다는 걸 믿고 나가야 된다는 거예요. 근데 씻고 나서 그냥 또다시 돼지가 씻었다 돌아가듯이 하니까 그 예수의 그 보혈의 효력이 자꾸만 떨어지는 거예요. 예수의 보혈의 효력은 동일하게 있습니다. 근데 그 보혈을 내가 어떻게 받아들이냐 거기에 달려있다는 거죠. 주님께서도 씨 뿌린 자를 말씀하셨는데, 씨가 똑같은 씨입니다. 다 생명 있는 씨앗이에요. 근데 어떤 밭은 아무리 떨어져도 씨앗이 자라지가 않아. 열매를 맺지는 못해. 왜? 밭에 문제가 있다. 밭에. 돌짝밭이고 길가밭이고 가시덤불이 있고, 이러니까 아무리 떨어져 봐야 이게 안 되는 거예요. 우리 집에 이제 사과나무가 하나 있는데, 그거 그냥 뭐 여기 이사 올 때 얼마 되지 않아서 했는데 제대로 따보면 기억이 없어요. 돌사과 같은 거 하나 먹긴 먹었는데 맛도 없고, 우리가 이제 그 심었을 때 소똥이 양똥을 엄청 넣었거든요. 그리고 다시는 이제 뭐 걸음을 안 줬죠. 하여튼간에 밭에 문제가 있다. 그러니까 그걸 알아야 됩니다. 그래서 내 밭을 회개로 막 찢고 청결하게 하고 그냥 막 간절하게 하면은 그 씨앗이 그냥 막 자라나기 시작하는 겁니다. 우리가 이런 역사를 보기를 원하죠. 그래서 오늘 마지막으로 주께서 말씀하시는데 이렇게 나는 다윗의 뿌리요 자손이니, 사자들을 보내셔 증거하셨는데, 예수님 말씀하신 나는 다윗의 뿌리요 자손이다. 다윗의 뿌리요 자손이면 뭐를 얘기하는 것이냐? 다윗은 이스라엘의 왕이죠. 가장 위대한 중에 왕 중에 하나입니다. 하나님께서 다윗을 통해서 태어나실 것을 계속 얘기를 하셨어요. 다윗은 유대 지파의 사람이고, 그리고 이사야서 보면은 이새 뿌리에서 잎이 나리라, 순이 돋아나리라. 이 이새는 다윗의 아버지죠. 아버지. 다윗의 아버지입니다. 이새가. 그래서 다윗의 그 혈통을 통해서 예수님이 오신다는 걸 얘기하는 거예요. 다윗의 근데 뿌리라고 했습니다. 다윗의 뭐 자손이라 하지 않고 다윗의 뿌리. 근본이라는 거죠. 근본. 그러니까 다윗보다 이전에 있던 주님이시고, 그분이 다윗을 태어나게 하시고 다윗을 통하여 이렇게 태어나시기로 작정하셨다. 그 주님 그렇게 태어나셨죠. 역사적으로 증명이 되어 있습니다. 주님의 역사적인 존재는 증명이 되어 있어요. 로마에서의 오래된 문헌에도 그게 다 나타나 있습니다. 제가 오래전에 봤는데 그 로마 간원이 쓴 거예요. 그때 이제 뭐 유대인들이 그냥 뭐 종교인들 바리새인들이 하도 그냥 그래가지고 로마의 관원이 이제 예수님이 이제 설교하시는 걸 보러 구경하러 간 거예요. 구경하러 간 때보다는 조사하러 갔겠죠. 갔는데 나무 밑에서 이렇게 설교를 하시는데 많은 사람들이 이렇게 듣고 있는데 거기 서서 설교하신 주님의 모습이 너무나 거룩하게 보였다는 그것이 문헌에 나와 있습니다. 그래서 주님의 역사적인 면에 대해서는 우리가 의심할 여지가 하나도 없습니다. 근데 이 주님은 자기가 말씀하신 내가 하늘에 있다가 내려왔다. 그러니까 성육신을 얘기하는 거죠. 성육신. 우리 사도신경에 나오잖아요. 동정녀 마리아에 태어나시고,
동정녀라는 말 또 모르는 분들이 있습니다. 버진. 남자를 알지 못할 여인입니다. 원래 아기는 남자와 여자와 이렇게 잘 때 태어나는 건데 여자 혼자 낳았다는 거예요. 예. 이거는 정말 과학적으로 믿을 수 없는 거죠. 예. 정자와 난자가 합해서 그 수정제가 되는데 그런 일이 없다는 거죠. 신기한 거죠. 우리가 이 신비를 다 이해하지는 못하지만은 우리는 성경의 말씀을 믿습니다. 예. 그래서 이것에 대해서 이사야서에 쭉 나와 있습니다. 처녀가 이사야 7장에 나와 있습니다. 처녀가 잉태하여 남자아이를 낳는다. 예, 이사야 7장에 나와 있습니다. 예, 이 예언이 이사야는 예수님이 오시기 전에 800년 전에 활동하신 선지자인데 그러니까 800년 전에 이미 이사야를 통해서 예수님이 탄생하실 것을 예언을 하셨다는 거예요. 예. 그리고 창세기에도 나와 있습니다. 그거는 이제 간접적으로 나와 있는데 뭐라고 나와 있냐면은 창세기 3장 15절에 보면은 이렇게 나와 있습니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 모든 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니. 예. 그러니까 여자와 원수가 되게 하고 이거는 성모님을 얘기하는 거죠. 마리아를 얘기하는 거죠. 예. 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니. 너의 후손은 뭡니까? 이거는 그냥 육신적으로 태어난 후손들이에요. 그러니까 거듭남이 없이 태어난 후손들. 뭐 저도 여자의 후손이죠. 저도 그냥 이런 보통 사람이죠. 근데 여자의 후손은 뭡니까? 남자 없이 태어난 후손, 바로 예수 그리스도를 믿고 거듭난 그 자들을 얘기하는 거죠. 서로 싸운다는 거예요. 육신적으로 사는 사람과 영적으로 태어난 사람은 서로 싸운다는 거예요. 그러니까 예수를 통해서 태어날 그런 하나님의 백성들, 여러분과 저까지 포함해주면 고맙겠습니다. 그걸 얘기하는 거예요. 그래서 이게 간접적으로 나와 있어요. 이게 원시복음이라 합니다. 예수님에 대해서 증거하고 있는 거죠. 그리고 예수님의 그 십자가의 고난은 완전히 너무나 상세하게 이사야서 53장에 쫙 기록이 되어 있습니다. 여러분들 성경 읽으시면 다 아시겠죠. 우리의 전한 것을 누가 믿었느냐? 여호와팔이 누구에 나타났다. 하나님의 능력이 나타났다는 거예요. 하나님의 능력이. 여호와팔은 하나님의 능력인데 그가 바로 예수라는 거예요. 근데 언제 나타났느냐? 참 아이러니하게도 십자가 돌아가실 때 하나님의 능력이 나타났다는 거예요. 믿음이 없는 사람은 이게 이해를 못하죠. 네, 근데 고린도 전서에 나와 있죠. 십자가의 도가 유대인에게는 걸리는 것이고 헬라인에게는 미련한 것이로되 믿는 우리에게는 하나님의 능력이 되었다. 참 놀라운 사건이죠. 이 십자가 신비는 정말 우리가 캐곡해도 다 이해할 수가 없는데 그 십자가로 하늘과 땅을 그냥 완전히 그냥 하나가 되게 하신, 이어주신 그 놀라운 많은 신비가 예수를 통해서 일어났다. 그 마귀가 예수님의 십자가 못 박아 죽을 때 유대인과 바리새인과 종교 지도자를 통해서 로마인들을 통해서 죽일 때 마귀는 기뻐했겠지. 야, 예수가 죽었다. 잔치하자. 좋다. 패션 보면 그게 나와 있죠. 패션 영화 보면은. 근데 그때부터 하나님의 역사의 시작이라는 거예요. 우리 죄와 허물이 예수를 통해서 십자가에 처리됐기 때문에 하나님의 관계가 이제 회복이 돼가지고 이제 하나님께서 그 긍휼과 은혜를 예수를 믿는 자들에게 막 쏟아 부어주시는 겁니다. 쏟아 부어주실 뿐만 아니라 그 하늘나라를 들어가게 하시는 거죠. 이 놀라운 축복. 우리가 잃어버렸죠. 우리가 불순종함을 통해서 에덴에서 동산 쫓겨났습니다. 그 에덴 동산의 그 모든 곳, 정말 수고도 안 하고 땀도 흘리지 않고 먹을 수 있는 그 모든 것들을 먹지 못하고 이제는 수고히 그냥 밭을 갈아야 길쌈을 매야 먹고 사는데, 이제 그 에덴 동산의 그 낙원의 그 정말 상암도 없고 해암도 없는 그 동산이
이제 다시 열리게 되었다는 거예요. 다시 예수님을 통해서. 더 훌륭한 동산이죠. 그건 육신적인 동산을 볼 수 있겠지만은 예수를 통해서 열려진 동산은 영적인 동산입니다. 그 동산에 누구든지 다 들어가서 거기서 정말 귀한 열매들, 귀한 은혜들을 우리가 다 누리게 수 있게 되었다는 것이죠. 그걸 말씀하시는 것입니다. 이사야서 53장에 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그는 실로 우리의 질고를 주고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기에는 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 아닌가. 많은 자들이 예수님에 대해서 이렇게 생각하고 있는 거예요. 잘못된 생각이죠. 우리의 죄악을 인함이라. 가만히 있으니까 변화가 있습니다. 가만히 있으니까 변화가 있어요. 고요할 때 무슨 하나님이 역사하시는 게 있어요. 그래가지고 이 놀라운 사건, 십자가의 사건, 그걸 통해서 하나님의 능력이 나타납니다. 근데 이 믿지 않는 자에게는 이게 아무 소용이 없습니다. 예수가 십자가에 달렸고 제가 아무리 이것을 위해서 구원을 위해서 주어졌다, 우리 죄가 사함받았다, 성경의 모든 것이 예수님에 대한 것이다, 아무리 얘기해도 말의 동통입니다. 한 귀로 들어왔다 한 귀로 나갑니다. 아무리 떠들어도 귀가 모지 박혀서 듣는 귀가 없는 거예요. 그걸 아셔야 됩니다. 하나님이 계시는 이 특별 계십니다. 이 말씀, 이 성경의 말씀은 예수님이 하나님 말씀하신 것, 선지자를 통해서 하신 이 말씀인데 이게 특별 계시랍니다. 자연 계시를 통해서 이런 꽃과 나무를 통해서 하나님이 계시를 하셨죠. 자연 계시입니다. 그걸 통해서 우리 어렴풋이 하나님의 그 살아계신 우리가 알 수가 있는데 이 특별 계시를 통해서 하나님의 뜻과 하나님의 마음을 우리가 읽을 수 있다는 거죠. 이게 특별 계시입니다. 근데 특별 계시에서 아무리 얘기를 해도 이것이 마음에 닿지 않는 것은 특별 계시는 특별 계시지, 그것이 하나님의 은혜 가운데 우리 마음에 부딪히지 않으면은 아무 소용이 없다는 거예요. 이걸 로고라 하니 로고. 그냥 적혀진 말씀이죠. 로고. 로고스가 레마가 돼. 레마. 그걸 아셔야 돼. 레마가. 레마는 살아있는 생명의 말씀이에요. 생명의 말씀. 하나님의 아들을 후 하고 부르시면서 아담이 살아있는 영이 되셨습니다. 또 하나님이 이 땅을 다 창조하신 생명 있는 말씀이기 때문에 그 말씀이 되는 거예요. 이 로고스의 말씀이. 여러분 그런 축복이 있기를 축원드립니다. 하나님의 말씀이 레마로 될 때 그거는 하나님의 말씀은 나한테 세이빙 그레스예요. 세이빙 그레스. 구원하는 은혜로 임하는, 구원하는 은혜. 우리가 세이빙 그레스로 나가야 돼. 아이고 성경 100번 읽어도 아무 소용없네. 그럴 수밖에 없죠. 그건 그냥 여전히 로고스니까. 이것이 세이빙 그레스를 되기 위해서는 내가 구해야 돼. 내가 간절히 사모해야 됩니다. 그냥 듣는 거 안 돼. 내가 원하가 구하고 찾아야 돼. 주님이 약속하셨습니다. 두드린 자에게 열려진다고 했습니다. 그래서 아무리 교회에서 다 복음을 들어도 거기서 구원받는 자는 따로 있다니까요. 날마다 듣고만 있는 자가 있습니다. 그냥 듣고만 있어. 그냥 듣고만 있는 거야 그냥. 그래도 좀 말은 재밌게 하네. 그냥 듣고만 있는 거야. 이거는 안 돼요. 그 말씀이 나한테 탁 부닥쳐가지고 깨지고 자박하고 그냥. 제가 아는 제 같은 교회 분인데 그분이 이 토론토에 아무도 도매상 안 할 때 제일 먼저 도매상을 시작하신 분이 한인회에서 스케일이 크신 분입니다. 그분이 도매상하다 망했어요. 망했는데 망하는 가운데 예수를 만났습니다. 이제 평신도 잘 모르니까 너무나 좋아가지고 거기다 망한 그 창고에 들어가가지고 위스키 한 병 입에다 물고 너무 좋아가지고 좋아서 저는 쳐나가면서 막 아이고 모르니까 이제 기분이 좋으니까 이제 예수 믿고 좋으니까
하나님의 말씀이 그에게 임했어요. 그래서 나중에 이제 뭐 신학교도 다니고 목사도 되고 그랬는데 조그만 기회도 하셨다가 이제 다 은퇴하셨죠. 예. 말씀이 레마로 임하니까 그냥 변하는 거예요. 예. 뭐 세상사 관계가 없는 겁니다. 그냥 기쁜 거예요. 그냥 즐거운 거예요. 내일 먹을 쌀이 없다 할지라도 그냥 즐거운 겁니다. 왜? 그는 하늘의 기쁨, 세상을 초월하는 그 기쁨을 받은 자이기 때문에. 그래서 아내가 받았다고 남편까지 덩달아 받는 게 아니에요. 우리 사모님 열심히 믿는데 그렇다고 제가 덩달아 천국 가는 게 아닙니다. 다 각자야. 우리 애들은 다 각자야. 각자, 다 각자. 그래서 우리가 그냥 뭐 믿어도 자녀들은 안 오잖아요. 이 말씀이 레마가 돼야 되거든요. 그래서 그것에 대해서 스가랴서에 쭉 나와 있는데 스가랴 12장에 보면 이렇게 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 온 땅 각 족속이 따로 애통하되 아내들이 따라하고 다 따라해. 모든 남은 족속도 각기 따라오고 그 아내들이 따로 하리라. 따로가 개성 따로. 너 간다고 해서 나도 따라가는 게 아니라 따로 다 틀려. 다 각자. 은혜를 받은 자만이 예수님께서 십자가에 돌아가시는 것을, 그날은 뭡니까? 예수님이 십자가 돌아가신 날이죠. 그때 다윗의 집과 예루살렘 거민에게 은총과 강구하는 심령을 부어주리. 은혜를 받았을 때 예수를 통해서 하나님 부어주시는 거예요. 사모하는 자들이죠. 마가다락방에 그런 역사가 일어났죠. 그때 열흘 동안 전심을 기도하니까 그냥 성령이 불같이 불의 혀같이 그냥 임해가지고 그냥 막 방언을 하면서 뛰쳐나갔습니다. 은총과 강구하는 심령이 그대에게 임했다는 거죠. 그전까지는 두려워서 나가지도 못했어요. 근데 예수는 거리에 뛰쳐나가가지고 3천 5천이 하루에 제자가 되고 베드로를 통해서 이들이 끌려갔죠. 끌려갔습니다. 죽을 날을 기다리고 있는데 거기서도 하나님을 찬양했습니다. 거기서 채찍질을 많이 받고 풀려나는데 예수님 때문에 능력받는 것에 대해서 저들은 기뻐했습니다. 은혜가 임하는 것입니다. 하나님의 은혜가 이 은혜가 여러분과 저한테도 임해야 된다는 거예요. 특별히 정말 예수 믿고도 맹송하고 삶의 변화가 없고 예배는 지루하기만 하고 재미도 없고 찬송도 재미도 없고 기도도 하지 않고 이런 분들에게 정말 이 특별 계시를 통한 세이빙 그레이스, 구원한 은혜가 임해야 된다는 것입니다. 제가 이것을 위해서 제가 투자를 했어요. 투자를 했습니다. 삶이 완전히 바닥을 쳤을 때 예수는 붙드는 거예요. 밤이고 낮이고 예수님만 생각했죠. 이것이 여러분에게 임해야 될 줄 믿습니다. 이것이 임하니까 아브라함은 고향을 떠났죠. 아브라함은 바보가 아니잖아요. 길을 떠나면 얼마나 생고생이 있는 걸 뻔히 아는데 갈대우르에서 우상을 만지면서 편하게 있는 아브라함이 세이빙 그레이스가 임한 거예요. 아브라함아 너는 떠나라. 그 말씀이 임하니까 뭐 그냥 떠나는 거죠. 살아있는 말씀이죠. 레마죠. 여러분이 다시 한번 말씀드리지만은 하나님의 말씀이 레마가 되기 위해서는 어떻게 되느냐? 예수님 앞에 무릎을 꿇어야 돼요. 다른 방법이 없어요. 예수님 안에 모든 특별 계시를 하나님께서 다 완전히 농축해가지고 100만 배로 그냥 농축해가지고 예수님 안에 다 있습니다. 모든 구원이 은혜와 능력과 모든 것이 예수님 안에 다 있습니다. 그 예수님 앞에 무릎을 꿇으면 어떻게 됩니까? 하나님을 아는 역사가 있다는 거예요. 하나님 만나는 역사, 하나님의 은혜를 받는 역사가 있다는 것입니다. 그래서 요한복음 3장에 나와 있죠. 모세가 구리로 만든 뱀을 광야에서 등까지 인자가 되려 하리니 인자 앞에 나온 자마다 구원을 받는다고 얘기를 하고 있습니다.
저를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하시니라. 이스라엘 백성들이 광야에서 범죄했습니다. 원망했어요. 하나님의 그 좋으신 뜻을 모르고 원망했을 때 어떻게 불뱀이 사방에서 막 나오는 갑자기 불뱀이 물기 시작하는데 물린 자마다 그 맹독을 해서 다 죽어가는 거예요. 이스라엘 백성이 막 난리가 났습니다. 어떻게 근데 모세에게 급히 하나님께 지시를 하셨습니다. 구리로 뱀을 만들어 장대를 만들어 거기다 달아라. 그것을 보는 자마다 다 살인하느라. 그래서 급히 그냥 구리로 뱀을 만들어서 장대를 달았는데 이거 보는 자는 다 살아났지만 보지 않는 자는 다 죽었다는 거예요. 보지 않는 자는 그 약속의 땅에 못 들어갔다는 것이죠. 똑같이 예수를 바라보고 예수를 통해 하나님을 만난 자는 구원을 받고 하나님 약속한 영원한 기업으로 나아가지만은 그렇지 못한 자는 망하는 겁니다. 망하는. 그러니까 얼마나 예수가 중요한지 말로 다 강조할 수 없는 거죠. 얼마나 중요한지. 이 세이빙 그레이스가 임했을 때 베드로는 어떻게 됐습니까? 주를 위해서 자기 목숨을 바쳤습니다. 영생이 있는 거 알기 때문에 목숨을 바친 거 아무것도 아닙니다. 십자가 달렸을 때 그는 거꾸로 달렸습니다. 주님이 이렇게 달렸는데 내가 어떻게 감히 주님처럼 달릴 수가 있을까? 거꾸로 달리면 더 힘들겠죠. 아무래도 여러 가지 생각했을 거예요. 내가 주님을 세우고 있는데 이제라도 조금이라도 그 사랑과 은혜를 내가 갖기를 원한다. 그런 마음도 있었겠죠. 도마도 마찬가지입니다. 주님을 부인했습니다. 뭐가 무슨 부활을 했어? 이게 다 거짓말이야. 그래서 제자들이 모일 때도 나타나지 않았어요. 도마. 근데 어떨 때 함께 있었는데 그때 주님이 나타나셔서 내 손가락 내 손바닥에 놓고 그리하여 믿는 자가 되고 믿지 않는 자가 되지 마라. 도마가 그랬으면 무릎을 꿇었습니다. 주는 살아계신 하나님이시오 그리스도시니까. 너는 보고도 믿느냐? 보지 않고 믿는 자는 더 보기 있다. 그래서 도마가 어떻게 했습니까? 그 살아계신 하나님을 만나고 나서는 인도로 나갔다는 거예요. 인도에 지금도 도마로 된 교회가 있습니다. 성당이 있습니다. 거기서 증거하다가 죽었는데 어떻게 죽었냐? 온몸에 그 피부를 다 벗겨가지고 피로 그냥 만시창이 돼가지고 순결했다고 합니다. 살아계신 하나님 레마의 말씀을 받았으므로 말미암아 자기 생명 아끼지 아니하고 이것이 정말 진리다, 진리다, 생명이다, 구원이다 믿는 가운데서 뛰쳐나갔다는 것입니다. 그래서 하나님의 말씀을 은혜로 받은 자는 어떤 역사가 일어나냐? 이들은 땅을 바라보지 않아요. 땅을 그냥 나그네가 지나갑니다. 땅 하나 그냥 나그네. 땅에서 뭐 억울한 일을 당하죠. 우리 부모님도 많은 억울한 일을 당했습니다. 그 중고다동의 지금 번지수도 124번지 일이야. 아마 지금 그 집을 갖고 있으면 막 수백억 아마 됐어요. 그런 좋은 집도 다 사기 당했는데 이 땅에서 모든 그런 일이 계속 일어나. 비천한 정도 많이 당했습니다. 많이 당하고 있고. 그러나 이 땅을 본향으로 생각하지 않으려고 나그네 생각하고 나간다는 거예요. 그래서 히브리서 11장에 쭉 나와 있습니다. 이 사람은 다 믿음을 따라 죽었습니다. 약속을 받지 못했을 때 그것들 멀리서 보고 환영하였느냐. 누구를 얘기하는 겁니까? 아브라함, 모세, 그리고 모든 구약의 모든 그들이죠. 구약의 사람들입니다. 그러나 하나님의 그 은혜를 받았기 때문에 믿음 가운데 이 땅을 떠났다는 것이죠. 아브라함이 떠났습니다. 과잉을 떠났습니다. 우리도 같은 레마를 받았습니다. 예수를 통해서.
그래서 아브라함 같은 삶을 우리가 살고 있는 거예요. 이 땅이 나그네로 그냥 지나가는 삶이야. 나그네로. 이 땅에서 뭐 크게 부자가 되고 뭐 권세를 떨치고 많은 사람들이 모아서 막 존경하고 이런 것은 다 신기루 같은 거. 나그네로 우리도 살아가게 되는 점이 있습니다. 저희가 나온 바 고향을 생각할 때는 돌아갈 기회가 있었으려니와. 근데 돌아가지 않았어요. 돌아가지 않았어요. 저도 이제 뭐 이렇게 너무 힘드니까 그냥 어떻게 좀 이렇게 돈을 좀 벌까 해서 여러 가지를 해봤는데 안 되더라고요. 이상하게 안 돼. 그때는 이상하게 안 돼가지고 신학교 갈 때도 그냥 가게 판 돈이 있었는데 그거 다 누가 가져가고 그래가지고 안 되더라고. 우리 뭐 부족한 거죠. 어리석은 거죠. 쉽게 남을 믿는 그런 것도 있죠. 그렇지만 하여튼간 결론적으로는 안 된다는 거예요. 이거는 거듭난 하나님 자녀이기 때문에 그게 안 돼요. 그걸 우리가 깨달아야 되는데 계속 그냥 그걸 바라고 그러거든요. 아주 부족합니다. 더 맞아야 될 것 같아요. 아무래도 우리 사모님 너무 힘든 시간을 보냈는데 지난번에 그 유튜브를 통해서 우리 사모님이 큰 위로를 받은 점이 있습니다. 같이 있었는데 저도 같이 들었어요. 그분이 그러시더라고요. 갑자기 댓글 읽었는데 이분을 위해서 내가 기도할 마음이 일어났다는 거예요. 사모님 쓴 댓글이죠. 내가 나를 사랑한 걸 안다고 주께서 말씀하시고 요정을 통해서 또 네가 많은 고난을 겪었다는 것을 내가 알고 있다 이렇게 하시더라고요. 저는 할 말이 없죠. 정말 제가 사역을 제대로 했으면 그렇게 고통을 안 당했을 텐데 다 제 잘못이죠. 솔직한 얘기로 이렇게 얼굴만 보면 정말 미안한 감이 많이 있습니다. 결국 우리는 이 땅을 나그네로 지나간다는 거예요. 비천한 종 뭐 누가 이렇게 뭐 자랑스럽게 뭐 하고 그런 것도 없습니다. 그러나 이 말씀을 이유로 삼고 있습니다. 나그네라. 저희가 이제는 더 나은 본향을 사모하고 그 하늘에 있는 것이라. 그러면 하나님이 저희 하나님이 그러면 부끄럽잖아요. 아브라함이 그렇게 여행으로 갈 때 사람들이 멸시하지 않았을까요? 그의 부인도 한두 번 뺏겼습니다. 다 멸시함으로 그렇게 나갔겠죠. 하나님은 저를 자랑스럽게 여겼다는 거예요. 집을 떠난 아브라함을 나그네같이 살아가는 아브라함을 하나님 자랑스럽게 여겼다. 저를 한 성을 예비하셨느니라. 정말 우리가 이 땅에 살 동안에 우리가 아쉬운 것도 많고 뭐 원하는 것도 많고 그렇죠. 거기에 빠지면 안 되고 이것이 나그네라는 거예요. 우리는 나그네. 그래서 우리의 마음은 항상 하늘을 향해서 하늘을 사모하고 하늘을 향한 그런 마음이 되어야 된다는 거죠. 그래서 뿐만 아니라 하나님의 말씀 받은 우리들은 생명의 말씀, 살아있는 말씀, 능력의 말씀, 구원의 말씀을 받은 우리는 거룩함이 이루어진다고 말하고 있습니다. 바랄 뿐만 아니라 거룩함이 이루어진다고 베드로서의 후서에 쭉 나와 있습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 건강에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 너무 신기하죠. 자기의 영광과 더불어서 우리를 불신자를 알므로 예수를 알므로 말미암니다. 예수와 사귄 자를 얘기하는 거죠. 그 자들에게 어떻게 해야 되느냐? 생명과 경건 가운데 나아가라는 거죠. 주님을 닮아가라는 거죠. 더 힘써 신의 성품에 참여하는 자, 거룩함에 참여하는 자가 돼요. 우리 육신과 싸우라는 거죠. 육신대로 살면 안 된다는 거죠. 믿음의 덕을 덕의 지식을, 절제를, 인내를, 마지막 사랑을 공급하라. 이렇게 말씀하셨어요.
이것이 은혜를 받은 자의 나갈 길이라는 거예요. 뿐만 아니라 요한일서에도 말씀하시는데 이렇게 말씀하셨습니다. 사랑하는 자다 우리가 지금 하나님 자라 장래 어떻게 될 것은 알지 못하나 주를 보기를 원하는 자마다 그의 깨끗하신 것 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 내가 주님을 만나기 원한다면 자기를 깨끗하게 해야 된다. 거룩하게 해야 된다. 그 말씀하시는 것이죠. 그러니까 날마다 예수의 보혈로 씻고 그 씻긴 대로 우리가 깨끗한 삶을 살아야 된다는 거죠. 성령에 이끄는 삶을 살아야 된다는 거죠. 예보 아닌 자를 주님께서 쫓아내버리셨습니다. 이것이 바로 정말 다윗의 뿌리요 또 자손이니 곧 광명한 세웁니다. 이 말씀을 받은 자들이 주님을 레마로 받은 자들이 나아갈 길이라는 거죠. 또한 주님은 자기를 광명한 새벽비로 하셨습니다. 광명한 새벽비는 뭡니까? 비너스를 얘기하는 금성을 얘기하는 거죠. 이 새벽에 제일 먼저 뜨는 달이 금성입니다. 굉장히 아름답죠. 새벽에 뜨니까. 근데 그게 보통 새벽별이 아니라 광명한 새벽별. 광명한 새벽별. 이게 보통 새벽별이 아니에요. 주님이 태어나실 때도 별이 와가지고 그 동방박사를 이끌어갔습니다. 별이 여기 있다는 거예요. 별이. 큰 별이 여기 있다는 거예요. 큰 별이 베들레헴의 그 구유에 있다는 것입니다. 베들레헴의 소의 구유에 누워 있지만 그분은 큰 별이라는 거예요. 그걸 하나님께서 말씀하시는 거죠. 이 별은 소망을 얘기하는 겁니다. 이제 날이 온다, 날이 온다를 제일 먼저 알려주는 게 금성, 새벽별, 비너스인데 새날에 대한 그 소망이 바로 예수님이십니다. 새날의 소망. 그래서 마태복음 4장에 이렇게 말씀하셨죠. 흑암에 앉은 백성들이 큰 빛을 보고 사마리 땅과 그늘 앉은 자들에게 빛이 비추었도다. 예수님께서 갈릴리 땅에서 이렇게 다니셨는데 거기는 정말 이방인과 가까운 북쪽이기 때문에 그 막 사람들이 막 그냥 무시당하는 그곳입니다. 아주 무시당하는 그곳이에요. 지금도 그러잖아요. 누군가에게 피가 섞이면 어느 종의 인종차별을 받잖아요. 한국에 그 인순이라는 가수가 있는데 혼혈이시죠. 혼혈이시죠. 그 외에도 또 또 좋은 노래 부르는 분들이 있습니다. 이름 다 생각 안 나는데 그 많은 차별을 받았다고 해요. 그런 땅에 주님께서 임하셨다는 거예요. 그러니까 인류 모두가 흑암 내에 살고 있다고 볼 수가 있겠죠. 저 같은 자에게도 임했고 여러분에게도 지금 임하기를 원하시고 임했다는 것입니다. 흑암에 광명한 새벽별에서 그러니까 흑암 가운데 소망 없이 살게 돼 있잖아요. 소망 없이 살게 돼 있고 절망 가운데 살게 돼 있고 아이고 차라리 죽고 싶다. 지금 한국에 그런 꼴이에요. 그런 꼴. 들어보니까 그 윤유식이라는 그 정치인인데 말을 잘하더라고요. 그냥 뭐 은혜를 받는지 모르겠는데 얼굴도 예쁘게 생겼는데 말을 얼마나 세게 하고 잘하는지 굉장한 경제 아주 경제통입니다. 교수님도 하신 걸로 알고 있는데 참 얘기하는데 한국이 지금 소망이 없다는 거예요. 자살률은 세계에서 1등이에요. 자살률은. 근데 출생률은 세계에서 꼴찌. 아주 가장 나쁜 거는 가장 그냥 뭐 맡아서 하는 거예요. 자살률 1등, 출생률은 꼴찌. 그런 나라가 망하지 않겠어요. 젊이들이 결혼하고 애를 낳아야 되는데 그냥 뭐 쾌락적인 생활만 하고 애를 안 낳는다는 거예요. 나라에 소망이 있겠습니까?
이들의 삶에 소망이 없어 그래요. 예수를 알고 예수를 나와보면 소망이 생기는데 그런 삶이 되기 때문에 우리나라 전체에 소망이 없다는 것입니다. 너무 절망적이죠. 그러나 예수가 있으면, 새벽별 대신 예수가 있으면 우리 안에 소망이 있는 소망. 아무리 우겨쌈을 당해도, 아무리 거꾸로 떨리를 당해도, 로마서 8장에 나와 있죠. 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 자 없다. 사람들이 손가락질합니다. 무시합니다. 멸시하고 따돌립니다. 상관이 없어요. 예수가 내 마음에 별로 있는다면, 내 마음에 소망을 있다면 그 모든 것을 다 이기고 능히 감당할 수가 있습니다. 믿으시면 아멘. 중국에 이전에 한번 제가 간증했는데 몇십 년, 얼마나 오래된지는 몰라요. 몇십 년을 예수 증거 때문에 갇혀있는 그 성도가 있습니다. 마음 목사인 거예요. 목사님들 생각하고 그렇게 오랫동안 고통하던 그 옥고를 치는 부분이, 그 옥고를 당해서 슬퍼하고 뭐 짜증내고 원망하고 막 그런 게 아니라, 절망하는 게 아니라, 거기 간수들을 보면서 그들 오히려 푸석이는 그런 신앙으로 그는 살으셨다는 것입니다. 그러면서 중국의 미래를 보면서, 인류의 미래를 보면서 그는 눈물을 흘렸다는 거예요. 엄청난 시험이 다가온 걸 보면서 눈물을 흘렸다는 거예요. 오랫동안 옥고 가운데 고통당하고 먹을 것도 못 먹고 무시와 멸시를 그냥 천대를 받는 그 가운데도 예수님이 그 안에 새벽별이 되기 때문에, 광명한 새벽별이 되기 때문에 그는 하루하루를 견뎌낼 수 있다. 케냐에 계셨던 그 큰빛교회 이면수 목사님. 이면수 목사님 그렇지 않았습니까? 북한에서 3년 이상 있으셨죠. 그렇지만은 날마다 그 엄청난 그 노동과 먹지 못하고 그냥 뼈 가죽만 남은 그런 몰골 가운데 살았지만은, 맨날 강냉이죽만 먹는 그런 엄청난 고통에 살았지만은 예수가 그에게 소망이 됐기 때문에 결국 거기서 풀려나시고 이제 하나님을 증거하는 귀한 사역을 하고 계십니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 예수는 다윗의 뿌리요 자손이며 광명한 생명이라고 말씀하십니다. 아버지 하나님, 이 예수님의 말씀이 우리 안에 레마가 되게 해주셔서 주 앞에 무릎 꿇게 해주시고, 도마처럼 베드로처럼 주를 위하여 생명 날 섬길 수 있는 귀한 삶으로 인도하여 주기 원합니다. 감사하며 예수 그리스도 믿으십니다. 아멘. 우리 말씀을 생각하면서 우리가 잠깐 기도하는 시간이 있겠습니다. 잠깐. 아버지 하나님, 진정 아버지 내 바로 오신 주님, 우리가 구원을 받았습니다. 하나님의 살아있는 말씀을 우리가 취했습니다.
물과 성령으로 거듭났습니다. 아버지 하나님, 우리가 주를 위해 살게 하여 주시옵소서. 귀한 성도들 같이 땅을 나그네로 같이 이 생을 나그네 삶 같이 지나가게 하여 주시옵소서. 많은 슬픔과 많은 교산과 많은 거꾸리짐이 있습니다. 그러나 그 가운데 우리가 절망하지 않게 해주시고 광명한 샛별 되신 예수로 말미암아 날마다 소망과 감사와 저 하늘을 바라보는 가운데 거룩함을 나갈 수 있는 귀한 삶으로 인도하여 주시옵소서. 땅이 있지만 땅을 바라보지 않게 해주시고 하늘을 바라보게 해주시고 땅에 살지만 땅에 속하지 않게 해주시고 주 예수 안에 속하게 해주시옵시고 날마다 성령에서 변화받는 귀한 삶으로 우리를 지향하여 주셨기 원합니다. 아버지, 땅이 소망을 잃어버리고 있습니다. 쾌락과 죄악 가운데 망해가고 있습니다. 한국이 망해가고 있습니다. 사방에서 망해가고 있습니다. 우리 자녀들이 망해가고 있습니다. 아버지, 그들에게 소망 되신 예수를 보여드려야 되겠습니다. 광명한 샛별 되신 예수를 보여드려야 되겠사오니 오늘 새롭게 하여 주시옵소서. 새롭게 하여 주시옵소서. 아버지, 새롭게 하여 주시옵소서. 날마다 성령 안에서 아버지 새로워지는 귀한 삶으로 인도하여 주시옵소서. 하나님이여, 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 모두 은혜 감사하여 주 앞에 여러가지로 예배를 드릴 때 주님 받아주시옵소서. 아버지, 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 예물의 손길을 날마다 교육하여 주시고 아버지, 주의 나라 확장이 되어지게 하여 주셨기 원합니다. 감사하며 예수 그리스도 믿으십니다. 아멘. 축도를 마치겠습니다. 지금 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령님의 감화 교통하시니 이제 말씀과 승리하기 원하는 거룩한 백성들 위해 영원토록 함께 있을지어다.